This is last reminder for all of you, those who are remaining to fill that This call form. is now So being I request recorded. all of you just fill it up till today evening 5 p.m. only. Okay. So this data is required for your college information database only. So fill this information as earlier as possible today up to 5 p.m. only. Okay. So this is the first task. Second task, and very important, that is related to scholarship and EBC form. Okay, those who are till date not fill the scholarship and EBC form, they have to inform, just fill that form today only and send me screenshot of the same. Second thing, those who have filled the form but they have received some issue, or they have received some message from their DBT side, so please correct that information and again reapply it for the scheme. And those who are applied for hostel, yes, as early, so they can just reapply that form and select hostel no. Okay, and then go for the submission of that form. So today is our first practice session, so we will continue with that practice session. So we will just start with our practical lab book. We'll take first overview about that all the practicals today, and then we'll start the first. So henceforth, I request all of you, whenever our practical session there, we have to be ready with your write-up. That is a pen and notebook. You can take the rough pages, you can take the notebook, and then I will say write down this assignment or tutorial number 1 to 3. That time you have to write down that. Okay. So today we will see just first introduction part of the IQM practical session, that is a journal book. So now you can see this is our index book, IQM index books. In that index, first we will see some repetitive things like vision, mission of the institute and department. Already we have thought in first year onwards. Then PEOs, then program outcomes, program specific outcomes, then what is the meaning of the IQM, that is the industrial and quality management, and that their COs. Okay, then experimental mapping. Then first, that is a introduction part of this subject, that is a industrial management. Then second assignment, that is a second practical, is based on how to write seminar report. This thing is required for your write up final year report, project report, as well as any mini project report. So how to write that report, so we will give some guidelines to write up your project report as a seminar report, as a conference report, as a your mini project report. So we will see in details how to write the project with each and every parameter. So next, third practical is based on the one of the case study from the industry perspective. Okay, means we are going to take one example of the industry example. We are taking the example of the Tata Technology, or you can take the example of the any camshaft industry. So we have to actually visit there. One day visit also, it is sufficient for understanding each and every department in that company. And then when you are writing that case study, so you have to consider all that information regarding that company. You have to write down on a single page also, or 2 3 pages also, case study for your reference only. Same thing, we are going to take number 4 assignment or experiment, case study on service industry. म्हणजे पहिली केस स्टडी आहे ते ॲक्च्युली मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीवरती, जिथं काहीतरी मॅन्युफॅक्चरिंग करतात. आणि दुसरी केस स्टडी अशा ठिकाणी आहे की सर्व्हिस इंडस्ट्री, म्हणजे ते काय मॅन्युफॅक्चरिंग करत नाहीत, ते फक्त सर्व्हिस देतात. सर्व्हिस म्हणजे काय, तुम्ही एखादा फ्रीज घेतला, फ्रीज घरी आणला, तर अशा बऱ्याच सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपन्या असतात की त्या फ्रीज विकत घेतल्यानंतर जे तुम्ही ॲक्च्युली कस्टमर यूज करतो त्याच्यामध्ये जे काही डिफिकल्टी येतात त्याला दुरुस्ती करण्याच्या ज्या काही सर्व्हिस देतात. सेल्स अँड सर्व्हिसेस शब्द ऐकला असेल. सेल्स म्हणजे ॲक्च्युअली ती कंपनी तुम्हाला ती वस्तू विकते, आणि सर्व्हिसेस म्हणजे विकल्यानंतर जी काही तुम्हाला ते सर्व्हिस देतात. आपण बघा, कुठलीही वस्तू घेतल्यानंतर त्याच्या मागे कस्टमर केअर नंबर एक असतो त्याच्यावरती बारकोडच्या साईडला. आपण त्यांना फोन केला की ते तुमच्याकडे लगेच येतात. इन्स्टॉलमेंट असू द्या, रिपेरिंग असू द्या. तसं आपल्याला सर्व्हिस इंडस्ट्रीचा एक केस स्टडी लिहायचा आहे. ठीक आहे. आणि फिफ्थ वन आहे तो मार्केट सर्वे ऑफ एनी प्रोडक्ट. मार्केट सर्वे म्हणजे काय, ऑलरेडी आपण पहिल्या चॅप्टरमध्ये बघितलंय. एखाद्या गोष्टीचं लॉन्च करायचं असेल त्याच्या अगोदर त्याला कुठलं कॉम्पिटिशन आहे का त्या प्रोडक्टला. वी कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ द महिंद्रा XUV 300. You might be know this is a new car launched by Mahindra, and this car is competitive as a Suzuki Brezza. Okay, so as a competitor, as a competition, that Mahindra XUV 300 is competitive with the Suzuki
Brisa. So like this way, before launching any product, that company should have gone through the market survey. Like this way, we have to go for the market survey before launching any product. So we will see details in that fifth assignment. The last one is analysis of the total quality management tools. जे काही हा सब्जेक्ट आपण शिकतोय त्याच्यामध्ये वेगवेगळे टूल्स असतात. त्या टूल्समध्ये कोणते कोणते टूल्स वापरून आपण हे क्वालिटी मॅनेजमेंट करतो ते टूल्स शिकणार आहोत. ओके, सो दिस आर द आवर ओव्हरव्ह्यू और वी कॅन कॉल एज अ इंडेक्स ऑफ द आवर IQM practicals. And last is but not least, that is a content beyond syllabus. We will take the one content beyond practical, that is the 8 steps in Taguchi method. Okay, so this is overview. Then we are not taking this part, we will just go fastly. This is the vision mission as an institute and department wise. Then this is the PEOs. Then this is program outcomes. Very important, this is our course objectives, outcomes. Okay, so after completion of this syllabus or this subject, students able to get this 6 outcomes. Means first is outline the different aspect of the management for betterment of the organization. म्हणजे जे काय आपण पहिला चॅप्टर दुसरा चॅप्टर बघितला त्याच्यामध्ये आपण बघितलं तर ऑर्गनायझेशनमध्ये स्ट्रक्चर कसं हवं आपण त्याच्यामध्ये बघितलं. 2-3 लेवल बघितल्या स्पॅन लेवलच्या, नॅरो आहे का वाईड आहे. त्याच प्रकारे तुम्ही ही सब्जेक्ट शिकल्यानंतर तुम्हाला असं समजलं पाहिजे की बाबा आपली ऑर्गनायझेशन, सपोज तुम्ही उद्या एखादी कंपनी टाकत असाल तर ती कंपनी कशी असावी, त्याचं स्ट्रक्चर कसं असावं हे तुम्हाला ह्या सब्जेक्टमधून कळतं. म्हणून हा पहिला CO. दुसरा इलुस्ट्रेट द कन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गनायझिंग, स्टाफिंग, लीडिंग अँड कंट्रोलिंग. ह्याच्यामधला जो पहिला पार्ट आहे इलुस्ट्रेट कन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गनायझिंग आणि स्टाफिंग, तो आपण आता सेकंड चॅप्टरमध्ये शिकलेलो आहोत. लीडिंग आणि कंट्रोलिंग हा थर्ड चॅप्टरमधला पार्ट आहे. तर तुम्ही हा COचा अर्थ काय आहे की तुम्ही एखादी गोष्ट ऑर्गनाईज कशी करायची. ठीक आहे, ऑर्गनायझेशन तुमचं स्किल, ऑर्गनायझिंग स्किल तुमचं इम्प्रूव्ह होतं या सब्जेक्टमधनं. स्टाफिंग म्हणजे काय की एखाद्या रिक्वायर्ड पोझिशनला त्या लेवलचा पर्सन कसा असाइन करायचा. ठीक आहे, त्या रोलला तो सुटेसा आहे का, त्याला तो रोल जमतोय का, ही तुम्हाला ह्यातून एक गोष्ट कळते. ठीक आहे, लीडिंग आणि कंट्रोलिंग, एखादी गोष्ट लीड कशी करायची, लिडरशिप कशी घ्यायची. आणि एखाद्या गोष्टीमध्ये अचानक 11th आवरला तुम्हाला जर डिसिजन घ्यायचं असेल तर ते तुम्ही कसं घेऊ शकता, कंट्रोलिंग कसं करू शकता, तुमच्याकडे ते स्किल आहे का मॅनेजमेंट लेवलचं, तर ह्या गोष्टी आपल्याला ह्याच्यातून शिकता येतात. थर्ड वन इज अ ब्रेक डाऊन द फंक्शन्स टू द व्हेरियस बेसिक डिपार्टमेंट्स इन ऑर्गनायझेशन. जे काय पहिले एक्झाम्पल होतं आपलं डिपार्टमेंटेशन वाईज आपण जे केलं होतं एंटरप्राइजेस फंक्शन, त्याच्यामध्ये आपण काय करत होतो, we have already taken the example of our college only. So in that college total 5 department. Okay, so make civil, ENTC, like this way, and in that department we are going to make some divisions. Like this way we have to make departmentation. So like this way we have to do breakdown functions of the various basic department as per their concern. आपल्या गरजेनुसार आपण कसे आपापले डिपार्टमेंट तयार करतो आणि त्याच्यानुसार त्याच्या फंक्शनमध्ये आपण वेगवेगळे सब डिपार्टमेंट करतो आणि त्याच्यामध्ये मॅनेजर, सबऑर्डिनेट्स, सुपिरियर्स आणि एम्प्लॉईज हे आपण असे डिवाइड करतो. फोर्थ नंबर इज समराइज द एलिमेंट्स ऑफ द क्वालिटी अलॉंग विथ द स्पेसिफिकेशन. जे काही तुम्ही आपण हे चॅप्टर शिकलो नाही अजून पुढचे चॅप्टर नंबर 4th and 5th and 6th, तर त्याच्यामधले हे CO आहेत की त्याच्यामध्ये क्वालिटी कंट्रोलचे टूल्स आणि क्वालिटी कंट्रोल ते कसे मेंटेन करायचे आणि कसे मेजरमेंट करायचे त्याचे टूल्स आहेत. त्याच्यामध्ये एक्स चार्ट, एक्स बार चार्ट, C चार्ट, पाय चार्ट, P चार्ट, हे जे सगळे प्रोसेस आहेत ते आपण डिटेलमध्ये चॅप्टर शिकल्यानंतर तुम्हाला कळेल. ठीक आहे, आणि लास्ट वन आहे ते आउटलाईन द ॲस्पेक्ट. ISO हे काय आहे, आपण कुठलंही एखादी वस्तू घेतली की त्याच्यावरती ISO इंडियन स्टँडर्ड आहे का बघतो, म्हणजे ते ओरिजिनल आहे का नाही, डुप्लिकेट आहे. ठीक आहे, तर त्याचे स्टँडर्ड्स आहेत थोडे, ते आपण स्टँडर्ड्स बघून घेऊ ISO काय आहेत ते. त्याच्यानंतर CO, कुठले CO कशाला कुठल्या ह्याला मॅप होतात त्याचा चार्ट आहे, त्याचं काही तुम्हाला गरज नाही. ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट प्रॅक्टिकल नंबर. सो दॅट इज अ फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंट. काय आहे इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंट, इंडस्ट्री ह्याच्या रिक्वायरमेंट काय आहेत. ठीक आहे, तर पहिल्यांदा बघून घ्या की ॲक्च्युली कन्सेप्ट काय आहे. What is mean by the industrial management? So industrial management is a nothing but one of the organization process where the strategic planning will be due, then setting up the objective throughout the organization side and managing the resources, then deploying the human financial asset needed to achieve the objectives. म्हणजे जे काय एखादी इंडस्ट्री असेल, there a whole and sole owner of the owner side, organization side, there will be one person and that person will be decided some aim, that means objective for their organization as well as their industry, and as well as per that objective they will try to achieve the 100% target
with the help of the managing resources, that is managers, then employees, then team leaders, and they will decide to one policy regarding that the financial asset means the salaries, incentives, bonuses, like this. Some there are some factors, and they will decide how to give, where to give, and when to give. And by using that resources, he will complete their objectives. This is the simple and straightforward definition or information regarding the industrial management. Now you can see industrial management is one of the process where we are going some planning, then organizing, then staffing, and then directing. Already we have studied in first chapter or second chapter what is mean by planning, what is mean by organizing. म्हणजे जे काय एखादी कंपनी ॲक्च्युअल तुमच्या विचारामध्ये आहे, एखादा थॉट आहे, तो तुम्हाला ॲक्च्युअली ऑन पेपर कसा आणायचा आहे, त्याच्यासाठी तुम्हाला लागणार प्लॅनिंग. व्हॉट एव्हर मीन्स वी हॅव गिवन इनपुट फ्रॉम दॅट सिस्टम. बाय युझिंग अवर मॅनेजिंग रिसोर्सेस वी हॅव टू अचीव द आउटपुट ॲज अ objective, and after that we have to organize that system with well manner, with the help of the your staffing. And whenever that staffing is required some course of action, so means if we can take the example of the any department like design department, then manufacturing department. So in that design department, at some time some mistake will be or chances is there for happening mistake in that department. So at that time, whatever that team leader is there or that department manager is there, that manager should have give some take some course of action on that mistake. And then here we have to take some corrective feedback on that, and then we will send that corrective design to that input department, and again that department will through the corrective design, and then that department or that corrective design go through the actual manufacturing department. Okay, like this way that manager, that organization leader will take care of the course of the action. Then next, it is also described as a technique of the leadership. म्हणजे मॅनेजमेंट करणे हे एक सुद्धा लिडरशिपचा प्रकार आहे. म्हणजे हे डिसिजन मेकिंग जे घेतो, परत कोऑर्डिनेशन जे आहे, तुम्ही एका माणसाच्या अंडर तुम्ही 10 डिपार्टमेंट असतील, ते 10 मॅनेजर आणि त्यांच्या खाली परत 10 लोकांच्या टीम असतील, हे सगळे सपोज वी कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ द 100 पीपल. सो आय एम द ओनर ऑफ द एनी वन ऑफ द कंपनी. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द माइंड only to handle this all this company with corrective manner. So it is one of the leadership technique, then decision making technique, and mean of the coordinating. Okay, so it is nothing but big task to handling this one of the company. So it is nothing but industrial management skill. So management is the coordination of the all the resources through the process of the planning, organizing, directing and controlling. इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंट म्हणजे काय, ही एक टेक्निक आहे ज्याच्यानुसार तुम्हाला हे सगळ्या गोष्टी मॅनेज करायच्या आहेत. कशानुसार? प्लॅनिंग, ऑर्गनायझिंग, कंट्रोलिंग आणि डायरेक्शन. जिथं जिथं तुमची गरज आहे त्यावेळेस तुम्ही डायरेक्शन द्यायला पाहिजे तुमच्या एम्प्लॉयला, मॅनेजरला. आणि जिथं जिथं कोर्स ऑफ ॲक्शनची गरज आहे तिथं तुम्हाला ॲक्शन घ्यायची गरज आहे. चुकत असेल तर ते बरोबर करून सांगून पुढे पाठवायचं. ठीक आहे. एक फ्लोचार्ट असतो, अल्गोरिदम. यू माइट बी नो द व्हॉट इज मीन ऑफ द अल्गोरिदम. अल्गोरिदम म्हणजे काय की समजा एक सब्जेक्ट आहे मॅथ्स, ठीक आहे, त्याचे परत 2 सब डिवायडेड पार्ट आहेत, काहीतरी असेल मॅथ्स 1, मॅथ्स 2, म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स अँड कोर मॅथ्स. आणि याच्यामध्ये परत स्टॅटिस्टिक्समध्ये मी एखादा फ्लोचार्ट खाली ड्रॉ केला आणि म्हटलं की हे जर बरोबर असेल यस, चुकीचं असेल तर नो. If that system is follow this correct path, yes, then you can go for the further process. If no, then you can go for the again corrective action, and then we have to go for the initial stage. Like this way there is a one algorithm, you have to follow that algorithm, and we will achieve that whatever setting the objective from the organization side. So there are, according to different author, there are some different definition of the management. Now we can see according to F.W. Taylor, they have decided, they have defined some definition. Management is an art of the knowing what is to be done and seeing that is the done in the best possible manner. मॅनेजमेंट म्हणजे काय, जे काही तुम्हाला माहीत आहे, जे करायचं आहे आणि जे करताना होताना बघताय ते म्हणजे तुमचं मॅनेजमेंट. ही त्यांच्या भाषेतली डेफिनेशन. नेक्स्ट अनदर ऑथर ऑल्सो गिवन सम डिफाईन द अदर डेफिनेशन. हेनरी फायल, मॅनेजमेंट इज टू फोरकास्ट. ते म्हणतात की हे एक फ्युचरमधला म्हणजे काय सांगतो की असंच होईल अशी गोष्ट आहे. त्याच्यामध्ये काय येतं, प्लॅनिंग येतं, ऑर्गनायझिंग येतं, आणि कमांड येतं, आणि कोऑर्डिनेशन येतं, आणि कंट्रोल, ह्या ॲक्टिव्हिटी येतात.
म्हणजे ते सांगत नाहीत की हे फिक्स प्रेझेंटमध्ये, ते म्हणतात की हे आपण ते बाकीत करायचं. इज टू बी फॉरकास्ट म्हणजे आपण बाकीत करायचं की हे असं असं असू शकतं. आणि ते कशाद्वारे त्याला मदत कशाची आहे? प्लॅनिंग, ऑर्गनायझिंग, कमांड, कोऑर्डिनेट अँड कंट्रोल. ओके. So according to next Joseph Massey, he defined the management is the process by which cooperative group directs action towards the common goal. तुमची एखादी टीम असेल 10 लोकांची, त्याचा एक टीम लीडर असेल, त्या टीम लीडरच्या इन्स्ट्रक्शनच्या आधारावरती त्यानं सांगितलेला डायरेक्शन, त्यानं सांगितलेला दिशा ऐकून जर तुम्ही एखादा कॉमन गोल, कॉमन म्हणजे तुम्हाला 10 लोकांना सांगितलं की ही एकच गोष्ट अचीव्ह करायची आहे, त्या 10 लोकांनी जर वेगवेगळ्या 10 गोष्टीकडे लक्ष दिलं तर तुमचा गोल तुम्हाला मिळणार नाही. मग एकच कॉमन गोल ठेवलं पुढं आणि त्याच्यासाठी तुम्ही ग्रुपमधून ते काम करत, एकमेकाला मदत करत, कोऑपरेटिव्ह. नाहीतर असं नाही की 10 मध्ये दोघांचं पटत नाही मग एकमेकाला मदत करायची नाही, असं नको. ठीक आहे. तर मॅनेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच कोऑपरेटिव्ह ग्रुप डिरेक्ट्स ॲक्शन टुवर्ड्स द कॉमन गोल. And next is according to the me Farland, he is saying like management is the process by which managers create, direct, maintain and operate purposive organization through the systematic, coordinate and cooperative human efforts. हे काय म्हणतात की मॅनेजमेंट म्हणजे काय की एक असा आपण एक ग्रुप तयार केलेला असतो मॅनेजरचा, म्हणजे जे टॉप लेवलला असतात ज्यांच्या खाली n नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग अंडर हिज हर डायरेक्शन. दे कॅन क्रिएट one of the decision, they can give direction, they can maintain the record of the each and everything, they can operate purposive म्हणजे काय म्हणते त्याला पॉझिटिव्ह मॅनरनं ते काय सगळं मेंटेन केलेलं असतं ऑर्गनायझेशनच्या थ्रू सिस्टमॅटिक पद्धतीनं, असं ते मॅनेजमेंट. आता याचं ॲप्लिकेशन काय आहे इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंटचं? What are the applications? What are the uses of this industrial management in this market? So initially the application of the industry management was restricted to manufacturing industry only. म्हणजे असं पहिलं काय होतं की बाबा फक्त इंडस्ट्री मॅनेजमेंट म्हणलं की फक्त मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री पुरतं मर्यादित होतं. ठीक आहे, बरोबर आहे. पण आता तसं नाही आहे. इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंट म्हणजे इट इज things related to non-manufacturing industry also, not only manufacturing industry. So we can define this industrial management, we can applicable this industrial management things or factor in both industry like manufacturing or non-manufacturing industries. You can take the example of the construction and transportation. So these things belongs to the industrial management only. Farm, airline operation, maintenance, military operation, so this will be comes under the industrial management. In an industry beside the production, other departments utilize industry management concept or marketing, finance, purchasing, industrial relation. आता याच्यामध्ये बघा हे सोडून इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंट सोडून और मॅन्युफॅक्चरिंग सोडून याच्यामध्ये बघा प्रोडक्शन असेल, डिपार्टमेंटमध्ये जे काही युटिलाइज करतो आपण इंडस्ट्रीला लागणाऱ्या गोष्टी, मग जसं काय मार्केटिंग असेल, एखाद्या गोष्टीचं मार्केटिंग करायचं असेल प्रोडक्टचं, त्याला लागणाऱ्या फायनान्सच्या गोष्टी असतील. ठीक आहे. त्याच्यासाठी लागणारे परचेसिंगच्या गोष्टी असतील किंवा जे काही परचेसिंग तुमचं डिपार्टमेंट असेल त्याच्या सगळ्या ऑर्डर असतील, त्याचं डिटेल्स असतील, इंडस्ट्रीमधले असणारे रिलेशन असतील, तुमच्या इंडस्ट्रीच्या दुसऱ्या इंडस्ट्रीज बरोबर जे काही रिलेशन असतात, ठीक आहे, ते रिलेशन कसे आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी कुठे येतात? ह्या इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंटमध्ये. आता ॲक्च्युली मॅनेजमेंटचे फंक्शन काय? सो वी विल सी वन बाय वन. So the management process is the methodology of getting these things done, and the logic of the management process is that particular functions are performed in a sequence through the time. जे काय तुमचं मॅनेजमेंट आहे, हे मॅनेजमेंट कसं असं एक मी सांगू शकतो की हे मॅनेजमेंट खूप चांगल्या पद्धतीचं आहे आणि हे मॅनेजमेंट पुअर पद्धतीचं आहे. तर त्याच्यासाठी काय लागतं, जे काही तुम्ही गोष्टी असाइन केलेत आणि त्या विदिन टाइम ॲट राईट प्लेस यू हॅव टू try to complete, then you will get the better management skill. Okay, so we will see one by one, so which parameter will be good for the better management function. So first is a forecasting. So forecasting is a very important as per the industrial purpose. So forecasting is a very important before going to make planning, before going to make manufacturing. So forecasting is very important. Why? So forecasting is nothing but the just making some hypothesis रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट. सो माझा प्रोडक्ट मी तयार करण्या अगोदर तो कसा असायला पाहिजे, त्याचं डिझाईन कसं असेल, त्याची प्राइस किती असेल, त्याला लागणारं मटेरियल
अगोदरच फोरकास्ट करतोय, अगोदरच एक हायपोथेसिस म्हणजे काय, थोडी भविष्यवाणी करणे किंवा थोडा तसा अंदाज लावायचा असतो. आणि तो अंदाज नंतर आपल्या ऑब्जेक्टिव्ह, आपलं एम गोल ते कसं मॅच करता येईल नियर अबाउट द 99%. सो दॅट थिंग्स वी विल मॅनेज इन दिस फोरकास्टिंग. सो फोरकास्टिंग इज अ नेसेसरी बिफोर प्लॅनिंग. इट बिगिन्स विथ सेल्स फोरकास्ट, फॉलोड बाय प्रोडक्शन फोरकास्ट अँड फोरकास्ट फॉर कॉस्ट, फायनान्स, परचेस, प्रॉफिट और लॉस. ओके, म्हणजे तुम्ही प्लॅनिंग करण्या अगोदर तुम्हाला फोरकास्टिंग करणं महत्त्वाचं आहे. प्लॅनिंग केल्यानंतर ते सेल करणं महत्त्वाचं आहे. सेल केल्यानंतर तुम्ही परत कॉस्ट डिपार्टमेंट, परचेस ऑर्डर, मग ते प्रॉफिट झाला का त्याचा लॉस इन विल बी मेक in this forecasting department. So this is the first and very important function in that management side forecasting. Second, second function, that is the planning. So planning is a process by which a manager anticipates the future and discovers the action. याच्यामध्ये काय आहे, एकदा फोरकास्टिंग झालं की त्या पार्टचा आपण इनिशियली थॉट्स आपण ऑन पेपर आणल्यानंतर त्याचं ॲक्च्युअल प्लॅनिंगमध्ये करायला सुरुवात करतो. एकदा का तुम्ही त्याचं ॲक्च्युअल प्लॅनिंग सुरू केलं की त्या प्लॅनिंगचं नंतर ॲक्च्युअल तुम्ही केलेल्या गोल सेट केलेल्या जे काय ऑब्जेक्टिव्ह आहेत ते ऑब्जेक्टिव्ह कसे अचीव करायचे त्यासाठी आपण ॲक्च्युअल ॲक्शन घेतो, ते म्हणजे प्लॅनिंग. ॲक्शन घेतो म्हणजे काय, ॲक्च्युली आपण रॉ मटेरियल आणतो, इन्व्हेंटरी करतो, त्याच्यानंतर मशिनिंग सेटअप करतो आणि ॲक्च्युअल प्रोडक्शन सुरू करतो. ओके, विदाउट प्रॉपर प्लॅनिंग द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ एन एंटरप्राइज मे बिकम कन्फ्युज्ड अँड इनइफेक्टिव्ह. सपोज for making any one of the products, you are not going to make any planning, and at 11th hour your organizers say within this and within 2 or 3 days I want some 100 or 1000 production. So that manager initially got confused. Okay, he or she knows we are not ready for any planning, we are not ready for any production. So he or she will be do one of the 11th hour planning. So without proper planning, so he will get some defective products because of this improper planning. Okay, so this type of the mistake will be happen without making planning. Okay, so म्हणजे प्लॅनिंग जर व्यवस्थित नसेल तर तुम्हाला तुमचं जे काही प्रोडक्शन आहे त्याच्यावरती त्याचा इफेक्ट होईल. ठीक आहे, व्यवस्थित प्रोडक्शन भेटणार नाही. मग प्लॅनिंग हे का महत्त्वाचं आहे, मग ते रिअल लाईफमध्ये असू द्या, आपल्या पर्सनल लाईफमध्ये असू द्या किंवा इंडस्ट्रीच्या असू द्या, प्लॅनिंग कोणतीही गोष्ट करायला जाताना प्लॅनिंग हे महत्त्वाचं आहे. उदाहरणार्थ एक सोपं एक्झाम्पल घेऊ. सपोज उद्या फ्रायडेला एखादी कोणती तर मूव्ही रिलीज होते, तर आपण मूव्ही बघायला जायच्या अगोदर काय करतो, 2-3 मित्राला फोन करतो, तो उद्या फ्री आहेस का, असं आहेस का, आपण प्लॅनिंग करूया, किती वाजता बघायचं. ठीक आहे, सिम्पल. सो वी वी हॅव टू डू प्रॉपर प्लॅनिंग फॉर डुईंग एनी प्रॉपर ॲक्शन और प्रॉपर वर्क. सो फॉर गेटिंग अचिविंग एनी अवर टार्गेटेड ऑब्जेक्टिव्ह, सो वी हॅव टू डू अ प्रॉपर प्लॅनिंग. सो प्लॅनिंग इज अ व्हेरी फर्स्ट important thing in any management skill. So if anyone have just asked one question to you, have you management skill, so you have to just confidently you have to say yes, I have a better management skill or better management function. Like we can give any one of the best example as a you have leading one of the event in your college, as well as you have making any leadership in our any cultural activity. Like this way you can take the example and you can prove yourself as a better management skill and function. Okay, so this is the second stage. Third stage is the organizing. So organizing is the process by which the structure and allocation of the job is determined. आता ऑलरेडी आपण बघितलेलं आहे की एखाद्या पोझिशनला त्या Okay, so
we can take the example of the any of the industry and how we can organize. म्हणजे एखाद्या कंपनीमध्ये समजा मला एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काढायची आणि त्याच्यामध्ये मी माझ्या कंपनीमध्ये मी 100 लोक हायर करतोय, मी हायर केली सपोज. वी कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ आय वॉज हॅव्हिंग अ टीम ऑफ द I am having a team of the 100 people in my company. Okay, so I will decide the how to organize my company in a such a manner that I have given a task to right person at right place. Okay, म्हणजे मला माझी कंपनी अशा योग्य पद्धतीनं ऑर्गनाईज करायची आहे की सपोज मी माझ्या कंपनीमध्ये 5 वेगवेगळे डिपार्टमेंट ऑर्गनाईज केले, सेटल केले मी. ठीक आहे, we can take the example of the design department, production department, inspection and quality control department and purchasing department. Okay, आता हे 5 डिपार्टमेंट केले. सपोज मला 5 डिपार्टमेंटसाठी 5 मॅनेजर हवेत मला. ठीक आहे, मग हे स्ट्रक्चर डिफाईन झाल्यानंतर मला अलोकेशन ऑफ जॉब हा मला व्यवस्थित असाइन करायचा आहे. अलोकेशन ऑफ जॉब म्हणजे डिझाईन डिपार्टमेंटला डिझाईन रिलेटेड जो एक्सपर्ट अँड एक्सपिरियन्स असलेला माणूस मी तिथं असाइन करायला पाहिजे हे अपेक्षित आहे. बरोबर आहे. जर मी इथं चुकून डिझाईन डिपार्टमेंटला प्रोडक्शनचा एक्सपर्ट माणूस मी असाइन केला तर काम व्यवस्थित होईल का? नाही होणार. तो कंपनीची कुठल्या लेवलपर्यंत वाट लावून ठेवेल शिकेल हे काय सांगता येत नाही. सो वी हॅव टू टेक केअर रिगार्डिंग द अलोकेशन ऑफ द जॉब फॉर राईट प्लेस. दॅट इज अ फर्स्ट थिंग. अँड सेकंड थिंग, वी हॅव टू अलोकेटेड द राईट पर्सन ॲट राईट प्लेस फॉर each and every department. Second, the process of the organizing involves dividing the work into components activities. म्हणजे जे काही काम आहे मी माझं मेन काम ॲज अ ऑर्गनायझर, ओनर ऑफ द ऑर्गनायझर, आय हॅव डिवायडेड दॅट टास्क इंटू द डिफरंट डिपार्टमेंट. Okay, and that department manager again they will divide that work to their subordinates and superiors, and according to that superiors and subordinates he will try to complete and achieve 100% of his work. So second task is assign people to task. Second म्हणजे त्या कामाला वेगवेगळ्या कामाला वेगवेगळी माणसं असाइन करणे. डिफाईन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. प्रत्येकाला तो मॅनेजर सांगणार की तुझी रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे, तू काय काम पूर्ण करून घ्यायचं आहे. ही विल डिसाइड, he will give some defined task, defined responsibility to that respective employees. Delegate authority. Delegate authority, already we have discussed regarding this delegate authority words. Delegate authority is nothing but, suppose me we will take the example of our class only. So I am the CC of our TYB division. ओके, एखादा फंक्शन घ्यायचं आहे, मी काय करेन, मला एच ओ डी सरांनी एक इन्स्ट्रक्शन दिल्या, मी त्या इन्स्ट्रक्शन घेणार आणि त्या इन्स्ट्रक्शन मी काय करणार की क्लासमधल्या सीआरला क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह सांगणार की ही गोष्ट तू करून घ्यायची सगळ्या विद्यार्थ्यांकडून. म्हणजे ॲक्च्युली जबाबदारी माझी होती, मला एच ओ डी सरनं काम सांगितलेलं, मी ते कोणाकडे दिलं, सीआर कडे दिले. मी हे काम कुणाकडून करून घेतोय, सीआर थ्रू मी काम करून घेतोय. याचा अर्थ डिलिगेट ऑथॉरिटी म्हणजे मी माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाळू शकत नाही, पण मी माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुणाकडून पूर्ण करून घेतोय, तर माझ्या खालच्या मॅनेजर किंवा ऑर्डिनेट कडून, सब ऑर्डिनेट कडून. मग मी सीआर कडून काम पूर्ण करून घेणार आणि ती माझी जबाबदारी पार पाडणार. सो इट इज कॉल्ड एज अ डिलिगेट ऑथॉरिटी. म्हणजे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपण दुसऱ्याकडून काम पूर्ण करून घेऊ शकतो, पण रिस्पॉन्सिबिलिटी टाळू शकत नाही. ठीक आहे. सो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द मॅनेजमेंट, दॅट इज अ स्टाफिंग. स्टाफिंग इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस बाय विच मॅनेजर सिलेक्ट, ट्रेन, प्रमोट अँड रिटायर देअर सबऑर्डिनेट्स. स्टाफिंग म्हणजे काय की तुमच्या कंपनीमध्ये एखादे नवीन कॅन्डिडेट्स हायर केल्यानंतर तिथंपासून ते रिटायर होईपर्यंत जे काय त्यांची इन्फॉर्मेशन, जी काय त्यांची प्लॅनिंग प्रोसेस असेल ते त्याच्यामध्ये येते स्टाफिंगमध्ये. सो बेसिकली स्टाफिंग इज अ प्रोसेस वेअर मॅनेजर सिलेक्ट, म्हणजे हायर करण्यापासून, एच आर डिपार्टमेंटपासून तुम्ही एखादं कॅन्डिडेट्स हायर करण्यापासून त्याला ट्रेनिंगची डेव्हलपमेंटची गरज आहे, त्याचं चांगलं स्किल असेल तर ते प्रमोशन करण्यापर्यंत आणि ते रिटायर झाल्यानंतर, ह्या सगळ्याचं each and everything details we will find out in these functions. That is the staffing and developing and placing of for qualified people in the various jobs in the organization. आणि स्टाफिंगचं काम काय आहे की डिझाईन डिपार्टमेंटचा स्पेसिफाईड पीपल तिथं प्लेस करणं, त्याला डेव्हलप करणं, हेच बरोबर आहे का नाही, तेच आहेत का नाही, हे सगळं चेक करणं, हे स्टाफिंगचं काम आहे. म्हणजे ज्या त्या डिपार्टमेंटचा, ज्या त्या पोझिशनच्या, क्वालिफिकेशनचा माणूस आहे का, असेल तरच तिथं प्लेस करायचं. ही काळजी इथं स्टाफिंगमध्ये घेतली जाते. ठीक आहे. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग. सो डायरेक्टिंग इज नथिंग बट the motivating, guiding and supervising the subordinates towards the company's objectives.
म्हणजे काय होतं, कधी कधी कंपनीचा ऑर्गनायझर खडूस असेल किंवा त्याचं बिहेवियर तसं नसेल, कूल नसेल, असं एकदम चिडचिड स्वभाव असेल. त्याच्यानंतर त्याच्या खालचे जे मॅनेजर आहेत आणि त्यांच्या खालचे एम्प्लॉईज, सपोज एखादा टास्क मोठा टास्क असेल, तो ऑर्गनायझेशनच्या ओनरनं वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटला दिला आणि डिपार्टमेंटच्या मॅनेजरनं परत ते डिवाइड करून वर्क त्यांच्या टीमला दिला, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर मॅनेजरचं काम काय आहे की त्याच्या टीमला सारखं त्यांना मोटिवेट केलं पाहिजे की बाबा हे काम तुम्ही करू शकता, खूप छान पद्धतीने करू शकता. rather than doing giving some harsh words, giving some um, punishment, you can give some motivation to your team, guide your team, so this is your correct path, go from this path, you can do your work like this way. You have to give some motivation, inspiration, guidance and supervision. means कुठं जर काही चुकत असेल तर सांगा समजून की हे चुकतंय, हे असं नाही, परत करा. तर त्यानं काय होईल की तुमच्या कंपनीचं गोल तुम्हाला लगेच अचीव्ह होईल. ठीक आहे, म्हणजे डायरेक्शन देणं ही खूप मोठा पार्ट आहे. ठीक आहे. आता आपल्या घरी बघा, आपण काय चुकत असेल तर आपले वडील लोक, वडील असेल, आई असेल, बहीण असेल, मोठी भाऊ असेल, आपल्याला डायरेक्शन देतात, मोटिवेट करतात. मोटिवेट केलं, गायडन्स दिला, सांगितलं वेळेस चुका असेल त्यावेळेस आपण कसं पुढे जातो. ह्याच्या उलट जर चुकलो, काय झालं की डायरेक्ट शिवाय दिल्या, मार दिला, काहीतरी बोलले, दिस इज नॉट करेक्ट पार्ट टू गिव्ह द डायरेक्शन. सो ॲज पर युअर personal growth, educational growth, you have to always motivate it, guided from the our your mentor, supervising from your mentor. It is a big and big thing from your growth only. Okay, so this is the important thing as for your personal life, as for your professional life. So next is coordinating. So coordinating is one of the best parameter in each and every organization for achieving our फायनल ऑब्जेक्टिव्ह. ओके, एक्झाम्पल घ्या, जर तुम्ही एखादी टीम आहे तुमची 10 लोकांची, तुम्हाला एक टास्क कंप्लीट करायचा आहे. जर तुम्ही एकमेकांशी प्रामाणिक आणि एकमेकांशी व्यवस्थित जर वागत असाल तर ते टार्गेट लगेच अचीव्ह होईल. त्या 10 मधलं जर एक दोघं जण एकमेकांची भांडणं असतील किंवा पटत नसेल तर ते काम अचीव्ह होणार नाही. ओके, सो कोऑर्डिनेटिंग इज अचीविंग हार्मनी ऑफ द इंडिव्हिज्युअल एफर्ट्स टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द कंपनी इज द मिनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट. आपल्याला कंपनीचं टार्गेट अचीव्ह करायचं आहे. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवून आपल्याला सगळ्या गोष्टी समोर ठेवाव्या लागतील. सो कोऑर्डिनेट इज द इम्पॉर्टंट थिंग. नेक्स्ट इज controlling. So controlling is the process that measures current performance and guides it towards some predetermined goal. जे आपण ऑलरेडी डिटरमाइन केलेलं आहे, ऑलरेडी एक डिफाईन केलेलं आहे की गोल, ऑब्जेक्टिव्ह कंपनीचं, ते अचीव्ह करण्यासाठी जे काही तुम्हाला तुमच्या एम्प्लॉयचे जे काही परफॉर्मन्स असतील, करंट परफॉर्मन्स असतील, मग त्याच्यामध्ये परफॉर्मन्स अप्राईज, त्याच्यामध्ये परफॉर्मन्स कोणाचा किती चांगला आहे, कसा वाईट आहे, ज्याचा वाईट आहे त्यांना ट्रेनिंगची गरज आहे का, डेव्हलपमेंटची गरज आहे का, असेल तर त्यांना ट्रेनिंग द्या, त्यांना डेव्हलपमेंट करा, डेव्हलप करा आणि नंतर त्यांना त्या कामावरती असाइन करा. आणि जे ऑलरेडी चांगले आहेत, जे काम करत आहेत, जे पुढे चाललेत, त्यांना मोटिवेट करा आणि त्यांना पुढे पाठवा आणि त्यांच्या गाईडन्स थ्रू दुसऱ्यांना गाईड करून तुमच्या कंपनीचं गोल अचीव्ह करा. दिस इज द मेन टार्गेट ऑफ द मेन एम ऑफ द कंट्रोलिंग. ओके, last but not least, decision making. So it is the process by which a course of action is chosen from the available alternatives for the purpose of achieving desired result. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं, ऑलरेडी एखादा प्रोडक्ट, ऑलरेडी एखादा कंपनी सगळं करायच्या अगोदर ठरवते की बाबा जे काही डिसिजन घ्यायचे ते सगळे फायनल असतात. ठीक आहे, परंतु एन्व्हायरमेंटल चेंजेस असे होतात, सिच्युएशन अशी होती की ज्याच्यामध्ये आपल्याला थोडे जे ऑलरेडी आपण डिसाईड केलेले आहेत ते निर्णय ते थोडेसे चेंज करावे लागतात. मग त्यावेळेस ॲट द 11th आवर तुम्ही कॅपेबल आहात का डिसिजन घ्यायला, तुम्हाला निर्णय एखादा घेऊ शकता का एकदम अतिमहत्त्वाच्या क्षणी, तर तशी कॅपॅसिटी असायला पाहिजे, त्या लेवलचा मॅनेजर असायला पाहिजे. ठीक आहे, आणि ते डिसिजन कसे घेतले पाहिजे, तुम्ही जे फिक्स केलेले ऑब्जेक्टिव्ह गोल्स आहेत त्याला अनुसरून तुम्ही डिसिजन घेऊ शकता का, अशा त्या लेवलपर्यंत तुमची थिंकिंग पाहिजे. ठीक आहे, म्हणून ही डिसिजन मेकिंग कॅपॅसिटी असणं खूप महत्त्वाचं आहे. सो दिस आर दी सम मॅनेजमेंट फंक्शन्स अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट फंक्शन्स. सो this is our first tutorial number 1. So I request all of you, this is our first practical, so I request all of you just to start the writing of this first
tutorial number one. Tutorial, you can don't write here tutorial, you can write here experiment number one. Give the title introduction to industry management and write as it is. This is just one page. I think one or two page is sufficient. Okay, so I will just mail this file or send this lab manual to our group, or you can write here only. Okay, start writing this lab manual. Okay, so I request all of you just start the writing the first. Okay, uh, don't write. I will do one thing. I will just share this, or you can go through the study material. You will find out this write up. So after this completion of lecture, this is required for our term work. So you have to write this first tutorial number as it is. Okay, so we will see our remaining part of the second chapter. So already we have started this second chapter. In the second chapter we have studied the first planning, organizing and staffing. In that staffing I think we have covered the performance appraisal. Okay, and the last lecture we have seen some methods of the performance appraisal, correct? Okay, today we will continue from this last lecture. So last lecture we have seen this methods of performance appraisal. So next point is a training and development. Okay, so training and development, as early discussion we have discussed regarding the one of the management function, that is the first experiment number one. त्याच्यामध्ये मी काय सांगितलेलं की वेगवेगळे फंक्शन्स होते पॅरामीटर्स. ओके, प्लॅनिंग असेल, कंट्रोलिंग असेल, लीडिंग असेल, डिसिजन मेकिंग असेल. ओके, तर त्याच्यामध्ये तसंच आहे. जर एखादा एच आर डिपार्टमेंटमधनं 10 लोक जर हायर केले. ओके, 10 people are hiring from the HR department. In that 10, only 9 are well trained people. Already they have some skills, but in that, out of that, one people are by mistakenly selected, and he or she has no that up to mark that training skill. So we have to provide, as a company side, organization side, they will decide some, they will give some training skill to that people only. Okay, so that purpose, in this last point, that is staffing, he will, they are going to give some training and development session for that people. So training is nothing but the act of the increasing the knowledge and skills of an employee for doing a particular job. म्हणजे एखाद्या लोकाला मी माणसाला डिझाईन इंजिनिअरिंगच्या पोजला घेतला आणि त्याला त्याचे डिझाईनच्या स्किलच येत नाही, सॉफ्टवेअर येत नाही, तर काय करू शकतो आम्ही त्याला, एक ट्रेनिंग पिरियड असतो, 3 months, 6 months, 9 months, 1 year. Like this way, according to that performance, that company will go for the training session. And that training session includes there some increasing the knowledge and skills regarding the software. ओके, फक्त त्याच्या कामापुरतं, म्हणजे ते कुठल्या पोझिशनमध्ये त्याला प्रोफाईलला जॉबला घेतलं आहे, त्या प्रोफाईलच्या जॉबसाठी त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचं ट्रेनिंग. आता याच्यामध्ये काय की ऑलरेडी लोक असतात, ते काय करतात, एक डिपार्टमेंटच असतं ट्रेनिंग आणि त्याचं डिपार्टमेंट, तर ते त्यांना पाहिजे त्या गोष्टीचं जे काही रिक्वायर्ड स्किल आहे त्याच्यावरती ते त्यांना त्यांच्या अंडर त्या गोष्टी ते सगळं शिकून काढतात. ठीक आहे, दिस इज द फर्स्ट थिंग. आणि एक ट्रेन झाला, ट्रेनिंग तुझं कंप्लीट प्रिस्क्राईब पिरियड असेल, 3 months, 6 months, मग त्याला त्या तो एक्सपोर्ट होतो थोडक्यात, आणि त्या पोझिशनला त्यांना परत तिथं काम करावं लागतं. आणि but specific skill for specific objective means whatever that specific objective is defined from the organization side,
Okay, so that organization skills as per their requirements, he or she will be complete their training as per his or her. Okay, he or she complete the fully satisfaction of the objectives. So basic purpose टू द चेंज द बिहेवियर ऑफ द वर्कर्स. आता ह्याच्यामध्ये बरेच वेळ काय होतं की बऱ्याच लोकांचं जे काही बिहेवियर असतं ते ॲरोगंट असतं. म्हणजे कंपनीमध्ये जे काही बिहेवियर असेल, त्यांचं वर्किंग जॉब्स असेल, ते असेल, ते त्यांना ह्या ट्रेनिंगमध्ये ते कमी करायचं असतं. मग ते मोस्टली फोकस कशावर असतो की त्यांचं नेचर चेंज करण्यावर असतं. मग ते ह्या ट्रेनिंगमधून ते करून घेतात. ठीक आहे, म्हणजे त्यांचं जे काही नेचर असेल ते इथं चेंज करून घेतात. सो दिस इज वन ऑफ द टार्गेट वी कॅन कॉल ॲज aim for this training period. So he or she will achieve the better way. Next is the basic purpose. Sorry, this is over. Continuous and never ending process. आणि हे जे काय ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट प्रोसेस आहे हे कधी संपत नाही आहे. म्हणजे थ्रू आउट दी ही और शी वर्किंग अंडर दॅट ऑर्गनायझेशन, सो ही और शी विल गेटिंग कंटिन्युअली न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू स्किल्स फ्रॉम देअर ऑर्गनायझेशन. ओके, म्हणजे हे कसं आहे, कंटिन्युअस चालणारी प्रोसेस आहे. तुम्ही किती जरी मोठ्या पोझिशनला गेला तर तुम्हाला रोज काहीतरी नवीन शिकायला मिळत असतं तिथं. ओके, मेनली जॉब ओरिएंटेड अँड बोथ न्यू अँड ओल्ड एम्प्लॉईज. आणि याच्यामध्ये कसं असतं, असं नाही की फक्त नवीन लोकांनाच आलेलं ट्रेनिंग असतं. जे ऑलरेडी जे जुने लोक पण आहेत जॉबला त्यांना पण नवीन नवीन गोष्टी आलेल्या टेक्नॉलॉजी त्यांना पण ट्रेनिंग दिलं जातं. त्याच्यामुळे हे कसं आहे, फक्त जॉबच्या ओरिएंटेड आहे. म्हणजे जे काही जॉबच्या पोझिशन आहेत, प्रोफाईल आहेत, त्याच्यानुसार आलेले नवीन सॉफ्टवेअर, नवीन स्किल हे जुन्या लोकांना ॲज वेल एज नवीन लोकांना पण ट्रेनिंग आणि त्याचं डेव्हलपमेंट दिलं जातं. आता हे जे ऑब्जेक्टिव्ह काय असतात, व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द ट्रेनिंग. सो बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस ट्रेनिंग, द बेसिक पर्पज ऑफ द ट्रेनिंग इज टू ब्रिंग अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉईज. इथं बघा, सगळ्यात पहिला मुद्दा आणि पहिला ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे त्यांचं की एम्प्लॉईच्या बिहेवियरमध्ये चेंज आणणे, हा त्यांचा पहिला बेसिक पर्पज आहे ह्या ट्रेनिंगच्या अंडर. So now you can just understand what are the importance of the ethics and principles and behavior of your employee. म्हणजे जे काय कंपनीचे रिक्वायरमेंट बघा काय आहेत. म्हणजे एखादं एम्प्लॉयला मला कंपनीत जॉब द्यायचा, हायर करायचं आहे, तर त्याचा आम्ही सुरुवातीला काय बघतो, नॉलेज बघतो का, स्किल्स बघतो का, बिहेवियर बघतो का, त्याच्या इथिक्स अँड प्रिन्सिपल्स बघतो. म्हणजे तुम्हाला याच्यावरून पण कळेल की एखाद्या कंपनीमध्ये जॉब घेण्यासाठी 100% आपल्याला नॉलेज किंवा स्किल असायलाच पाहिजे असं नाही. तुमचं बिहेवियर मात्र 100% चांगलं असलं पाहिजे. ठीक आहे, स्किल्स आणि नॉलेज हे काय आपण अभ्यास करून नंतर पण आफ्टर सम पिरियड्स यू विल गेट द बेटर नॉलेज अँड बेटर स्किल ॲज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट, बट युअर बिहेवियर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲज पर द कंपनी कन्सर्न. ओके, सो कीप इन माइंड दिस बिहेवियर parameter is a very very important as per your professional life, as per your personal life. Okay, second thing is a fundamental objective can be accomplished only through positive change in knowledge, skills and attitude of the employee. जे काय कंपनीनं ऑब्जेक्टिव्ह फायनल केलेत, गोल फायनल केलेत, ते जर कंप्लीट करायचे असेल तर प्रत्येक एम्प्लॉयमध्ये नॉलेज, त्याच्यासाठी स्किल आणि त्यांचा ॲटिट्यूड, पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड हा खूप महत्त्वाचा ठरतो. ठीक आहे, हे ट्रेनिंगमध्ये सगळ्या गोष्टी आयडेंटिफाय केल्या जातात जेणेकरून कंपनीचा ऑब्जेक्टिव्ह 100% अचीव्ह झाला पाहिजे. Increased knowledge would help employees, where the increased knowledge would help employees to know facts. एम्प्लॉईजचं नॉलेज जेवढं जेवढं वाढेल तेवढं तेवढं त्यांना जे काही फॅक्ट्स आहेत त्या ह्याच्याबद्दल रिलेटेड ते सगळे त्यांना माहीत होतील. पॉलिसी जे काय आहेत, प्रोसिजर आहे, बायलॉज पर्टेनिंग टू देअर जॉब्स, त्यांच्या जॉबच्या रिलेटेड जे काही लॉज आहेत ते सगळे त्यांना व्यवस्थित समजले जातात. हे कशामुळे होतं, फक्त आणि फक्त ट्रेनिंग मिळाल्यामुळे. इन्क्रीज्ड स्किल्स हेल्प्स टू परफॉर्म देअर जॉब मोर इफिशियंटली. जसं जसं तुमचं ट्रेनिंग जसं जसं कंप्लीट होईल, जसं जसं तुम्हाला वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअरचं, वेगवेगळ्या माहितीचं नॉलेज वाढत जाईल, तसं तसं तुमचा परफॉर्मन्स अप्रायझल पण वाढत जातो आणि तुमची त्याच्यामुळे परफॉर्मन्स जे काय तुमची काम करण्याची हे आहे ती इफिशियन्सी पण वाढत जाते. गुड ट्रेनिंग also mold the attitude of the employees towards other co-workers, the supervisor and the organization. एखाद्या एम्प्लॉयला ट्रेनिंग घेत असेल तर ते असा तयार होतो तो एम्प्लॉय की त्याचं जे काही ॲटिट्यूड आहे त्या ट्रेनिंगमधलं ते त्यांच्या बाकीच्या एम्प्लॉयकडं पण दिसतं. बोलताना असेल, त्याच्यासोबतच्या कोवर्करला, मॅनेजरसोबत,
सुपरवायझर सोबत आणि ह्याचा आउटपुट ऑर्गनायझेशनला मिळतो. म्हणजे तुम्ही एखाद्या एम्प्लॉयला ट्रेनिंग देत असाल तर त्याचं जे काय हे आहे आउटपुट आहे तुम्हाला कशामधून दिसतं? कम्युनिकेशन with co-workers, communication with supervisor, and communication with managers. Okay, so these are the some major objectives of the training. Next, what are the importance of the training? काय आहे इम्पॉर्टन्स? काय इम्पॉर्टंट आहे एवढं ट्रेनिंग? काय द्यायची गरज आहे? किंवा नवीन लोकांना किंवा जुन्या लोकांना किंवा नवीन टेक्नॉलॉजी आली तरी ट्रेनिंग दिलंच पाहिजे. एवढं इम्पॉर्टंट का आहे हे ट्रेनिंग? सो फर्स्ट इम्प्रूव्ह क्वालिटी अँड क्वांटिटी ऑफ द वर्क. जर आपण नवीन टेक्निक नवीन मशिनरी आलेला जर आत्मसात नाहीत केल्या अडॉप्ट नाहीत केल्या तर आपल्या कंपनीला क्वालिटी आणि क्वांटिटीवाला वर्क कसं भेटेल? तर त्याच्यामुळे काय होतंय नवीन टेक्निक ट्रेनिंग घेतल्यानंतर तुमचं वर्क पण वाढतंय त्याची क्वालिटी इन्क्रीज होते. ओके, विदिन लेस टाइम वी विल गेट द मोर प्रॉफिट. ओके, प्रोडक्शन विल बी इन्क्रीज. सेकंड इज फॅसिलिटीज बेटर युटिलायझेशन ऑफ इक्विपमेंट्स. नवीन टेक्निकमुळे काय होतंय तुमच्या जे काही मशिनरीज आहेत त्याचं युटिलायझेशन वाढतंय. ओल्ड टेक्निकमधून जर तुम्ही 8 तास मशीन वर्क करत असाल तर नवीन टेक्निकमधून तुम्ही 10 तास 12 तास मशीन वर्क करू शकता. ओके, रिड्यूसेस कॉस्ट बाय युझिंग द न्यू टेक्निक्स. यू कॅन रिड्यूस द कॉस्ट, यू कॅन रिड्यूस द टाइम, यू कॅन इन्क्रीज द प्रोडक्टिव्हिटी अँड यू विल टेन्स टू द बेटर प्रॉफिट ऑर प्रोडक्शन. सो बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय. ह्याच्यामुळे काय होतं एक मोटो वाढतो सगळ्यांमध्ये एम्प्लॉयमध्ये एक इमेज तयार होते की बाबा आपण खूप मोठं म्हणजे असं प्राऊड फील होतं की आपल्या डिपार्टमेंटमध्ये आपण एवढं एवढं प्रोडक्शन अचीव केलं, आपण एवढं ह्या कमी वेळेमध्ये एवढं एवढं टार्गेट अचीव केलं. ठीक आहे, अशा प्रकारचं एक मोटो तयार होतो. सो वी विल जस्ट आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जस्ट I will give you 10 minutes or 5 minutes. You can just start writing first tutorial number 1. Okay, so we will just stop here, and whatever remaining half hour, that is a 2:30 to 3 p.m., you can just start the writing this tutorial number, that is experiment number 1. And after 10 or 5 minutes we will again back to our that last point. Okay, that is a, and then we will complete that last chapter. So 2:30 to 2:40 you can just start writing this experiment number 1, and I will just resume, I will just come to back that remaining part of that second chapter, that is this last point, importance of the training, so that I will cover up to the 3 p.m. Okay, so I request all of you just start writing the first experiment number, and within 2 days I will just send Google form of the submission of the experiment. So you have to write down this all the experiment 1 pages, 2 pages, and make a PDF file with your roll number and name. Then you can upload in the Google form. Okay, so that Google form link I will send within 2 days or 3 days. So be ready with that experiment write up. Okay, so start the writing now, and I will start the remaining part of the chapter 240. भैया कुठे गेला?
पवायला गेला अन्न हे असलं काय आलं इथं काय ही काय असं ही गाव कामगार तलाठी ही वायके नंबर आधार कार्ड नंबर कोणाचा आहे कोणाला ही झेरॉक्स वर त्यांनी स्टॅम्प मारून दिलाय का कोणाला ते बी हे केलंय
Okay. So already we have seen that the importance of the training. Why the training is important for the employee. So already we have discussed regarding the it improves the quality quantity of the work. Then it will give the some facilities to better utilization of the each and every equipment. 100% utilization. Then it reduces cost and boost the morale of the employee. So next part is the what are the benefits of the training to organization. म्हणजे ट्रेनिंग दिल्यानंतर याचं इनडायरेक्टली डायरेक्टली बेनिफिट ऑर्गनायझेशनला आणि एम्प्लॉयला काय होतं. सो फर्स्ट इज अ बेटर परफॉर्मन्स. म्हणजे तुम्ही एम्प्लॉयला ट्रेनिंग देता आणि त्या ट्रेनिंगमधून तुम्हाला आउटपुट काय भेटतं की ते एम्प्लॉय आहे ते 100% युटिलायझेशननं आणि इफिशियन्सीने काम केल्यामुळे त्याचा आउटपुट एकदम सगळ्याकडे दिसतो तुम्हाला. म्हणजे तुमचं प्रोडक्शन असेल तुमचं प्रॉफिट असेल ह्यात तुम्हाला दोन्ही तिन्ही गोष्टीकडून तुम्हाला बेटर परफॉर्मन्स मिळतो. सो रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. आणि याच्यामुळे काय होतं ट्रेनिंगला गेलेले कॉस्ट इनडायरेक्टली तुम्हाला इकडे याचा फायदा कुठं होतो तुमच्या प्रोडक्शनच्या कॉस्टमध्ये होतो. काय होतं तुम्ही जर ट्रेनड स्किल्ड पर्सन एम्प्लॉय यूज केले तुमच्या कंपनीमध्ये तर त्यांना इन्स्ट्रक्शन द्यायची गरज लागत नाही. त्यांना काम करताना त्यांच्या त्यांच्या थिंकिंगनं ते असं काम करतात की जेणेकरून तुमचा वेळ वाचेल अलॉंग विथ युअर कॉस्ट वाचेल आणि त्याचं प्रॉफिट होईल जास्त. लेस सुपरविजन. जर स्किल्ड पर्सन असतील मशीनवरती तर शी डझंट रिक्वायर एनी सुपरविजन. सो म्हणजे कसं आहे हुशार एम्प्लॉय असतील त्यांना सांगायची काही गरज पडत नाही हे असं कर तसं कर. ते ऑलरेडी त्यांना कळत असतं ते ट्रेनड असतात स्किल्ड असतात ते करतात. त्याच्यामुळे सुपरविजनला आपल्याला काही असं सेपरेट कमिटी ठेवावं लागत नाही. त्याच्यामुळे ते एक सुपरविजन एक वाचते. देन लॉंग टर्म स्टॅबिलिटी अँड फ्लेक्झिबिलिटी. एकदा का तुम्ही त्या एम्प्लॉयला ट्रेनिंग देत राहिला नवीन नवीन नॉलेजचं स्किलचं सॉफ्टवेअरचं तरी लॉंग टर्म एकदम स्टेबल राहते. म्हणजे कसं की काही चेंजेस होत नाहीत. जे काही तुमचा परफॉर्मन्स अप्रायझर आहे तो इन्क्रीज होत जातो. आणि याच्यामध्ये फ्लेक्झिबिलिटी काय आहे की कोणताही स्किल्ड वर्कर कोणत्याही वर्क स्टेशनला काम करू शकतो. ही एक मोठी फ्लेक्झिबिलिटी आहे. इथं कुठलाही कंपल्सरी राहत नाही की ह्या लोकांनी इथंच काम केलं पाहिजे ह्याला एवढंच येतं तेवढंच येतं असं होत नाही. ठीक आहे. गुड ह्युमन रिलेशन्स. आणि ह्याच्यामुळे कसं होतं जे काही तुमचं वर्किंग कंडिशन वर्किंग एन्व्हायरमेंटमधलं जे काही रिलेशन आहे वर्कर टू वर्कर असेल मॅनेजर टू वर्कर असेल हे तुमचं रिलेशन मेंटेन होतं एक छानसं. ठीक आहे. युनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोसिजर. आणि जे काही प्रोसिजर आहे त्याची जी काही युनिफॉर्मिटी आहे ती एक युनिफॉर्म राहते. म्हणजे एकच काय जे काही डिफाईन केलेलं आहे त्या ट्रेनिंगमध्ये ते एक कंटिन्यू म्हणजे वेगवेगळी राहत नाही. म्हणजे ह्याची वेगळी त्याची वेगळी ह्याचा विचार वेगळा हे असं करेल ते तसं करणार असं काही होत नाही. जे काही डिफाईन केलेलं आहे तेच कंटिन्यू थ्रू आउट द वर्क स्टेशन ही विल बी रन ॲज अ फायनल प्रोसिजर. ओके. सो युनिफॉर्मिटी इज इम्पॉर्टंट. अजून बेनिफिट एम्प्लॉयला कशी आहेत ट्रेनिंगमधून. आता आपण ऑर्गनायझेशनला बघितले काय मिळतं आणि एम्प्लॉयला काय मिळतं. तर ट्रेनिंग घेतल्यामुळं काय होतं ॲडव्हान्समेंट इन करिअर. म्हणजे तुम्ही एका स्टेपमध्ये पुढे गेलात. जसं की तुम्ही एखादा कोर्स केला कुठला आणि तुम्ही रिझ्यूममध्ये अपलोड करता की मी हा कोर्स केला. म्हणजे तुमचं तुम्ही प्रोफाईल कसं केलं अपग्रेड केलं आहे. तर प्रोफाईलमध्ये काय होतं किंवा ह्या विद्यार्थ्याला हे असं येतं म्हणजे कंपनी हायर करताना थोडं जरा डिमांड येते. तसंच काय आहे की एकदा तुम्ही ते शिकला की तुम्हाला काय होतं बेटरमेंट एनहान्समेंट होते तुमची ॲडव्हान्समेंट होते तुमच्या करिअरमध्ये. तुम्ही परत तुमच्या स्किल वाढतात तुम्ही कुठेही बाहेर तुम्हाला स्कोप मिळतो. ठीक आहे. इन्क्रीज प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजे तुमची प्रोडक्टिव्हिटी सुद्धा वाढते. तुमची सेफ्टी वाढते. तुम्हाला कळालं की कसं वर्क करायचं मशीनवर तुम्हाला भीती राहत नाही. म्हणजे काय व्हायची म्हणजे एखादी काही डॅमेज व्हायची काही भीती राहत नाही. हाय मोरल. आणि तुमची कॉन्फिडन्स लेवल एवढी वाढते की मला हे येतं मला हे माहिती आहे. त्याच्यामुळे तुमचं मोरल एवढं हाय होतं की तुम्ही दुसऱ्याला मोटिवेट पण करू शकता. तुमच्या ह्याच्यानुसार वर्कर कामं बघून तुम्हाला दुसरे पण फॉलो करतील. ठीक आहे. अपॉर्च्युनिटी फॉर प्रमोशन. आणि याच्यामधून काय होतं इट्स चान्स टू गिव्ह सम promotion from the manager side. So he or she will be observe your performance throughout the year throughout quarterly throughout the 6 months and he or she will give you promotion from your performance basis. Okay. इन्क्रीज्ड मोबॅलिटी. म्हणजे तुमचं काय होतंय जे काम करण्याची आणि जी कॅपेबिलिटी आहे ते वाढल्यामुळे तुमची जी काही मोबॅलिटी आहे ते सुद्धा वाढत जाते. ठीक आहे. तर हे झाले बेनिफिट्स एम्प्लॉईजला.
आणि आता डेव्हलपमेंट म्हणजे काय, आपण आता ट्रेनिंगचा पार्ट बघितला. आता डेव्हलपमेंटचा पार्ट, आता ॲक्च्युली डेव्हलपमेंट म्हणजे काय, इट्स ग्रोथ ऑफ द इंडिव्हिज्युअल इन ऑल रिस्पेक्ट. आता याच्यामध्ये ऑर्गनायझेशनचा मोड एक साईडला ठेवूया आणि एक साईडला एम्प्लॉय. याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट, ट्रेनिंग घेत असताना तुम्ही नवीन स्किल नवीन नॉलेज शिकता आणि त्याच्यामधून तुमची डेव्हलपमेंट कशी होते इंडिव्हिज्युअल इन ऑल रिस्पेक्ट. सो दॅट थिंग्स वी हॅव टू कीप इन माइंड. सो इट ब्रॉडली रेफर्स टू द नेचर अँड डिरेक्शन ऑफ द चेंज इंड्युस्ड इन एम्प्लॉईज थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ट्रेनिंग अँड एज्युकेशन. जे काय तुम्ही ट्रेनिंग घेतलं त्याच्यामधून तुमचं जे काय बिहेवियर आहे, जे तुमचं एथिक्स आणि प्रिन्सिपल्स आहेत, ते तुम्ही कसे चेंज केलेत तुमच्या थ्रू आउट दी करिअर, हे तुम्हाला ट्रेनिंगमधनं खूप शिकायला मिळतं. आणि डेव्हलपमेंट, so that things we have to keep in mind. So that development is also for important for the, as per our concern. So national industrial conference boards define development is nothing but management. Development is all those activity and program when recognized and controlled which have sustainable influences in changing the capacity of the individual to perform his assignment better, and so doing are likely to increase his potential for future management assignment. म्हणजे ट्रेनिंग दिल्यानंतर डेव्हलपमेंट कशी होते, जे काय तुम्ही इंडिव्हिज्युअल ट्रेनिंग घेतलं, वेगवेगळे प्रोग्राम शिकला, वेगवेगळे सॉफ्टवेअर शिकला, त्याच्यावरती कंट्रोल कसं करायचं आणि त्याचा इन्फ्लुएन्स तुमच्या लाईफमध्ये आणि तुमच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये कसा होतो, तर तुमची कॅपॅबिलिटी वाढते, तुमचा परफॉर्मन्स वाढतो. जे काही तुम्हाला असाइनमेंट दिलं असतं, म्हणजे काम दिलं असतं, ते तुम्ही व्यवस्थित पार पाडता आणि ह्याच्यामुळे तुमचं पोटेन्शियल वाढत जातं, तुमची कॅपॅसिटी वाढत जाते काम करण्याची आणि याचा इफेक्ट तुमच्या फ्युचर मॅनेजमेंट असाइनमेंटवरती होतो आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रमोशन भेटतं. तर हे असे डेव्हलपमेंट म्हणजे काय, तर ही स्वतःची ग्रोथ आहे इन ऑल रिस्पेक्ट. सो दॅट थिंग यू शुड कीप इन माइंड always. Training and development is very very important as for the new and old employee. आता याचे व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह डेव्हलपमेंट. ऑब्जेक्टिव्स काय आहेत डेव्हलपमेंटच्या, ठीक आहे. तर टू इम्प्रूव्ह द नॉलेज ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह, जे काय डेव्हलपमेंटचे एक्झिक्युटिव्ह आहेत, म्हणजे आपण जसं की थोडक्यात मॅनेजर म्हणतो, डिपार्टमेंट हेड म्हणतो, तसे ते एक्झिक्युटिव्ह असतात डेव्हलपमेंटचे. मग ते काय करतात, त्याचं नॉलेज वाढवतात. याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय की नॉलेज वाढलं पाहिजे. ओके, सो टू इन्क्रीज द परफॉर्मन्स ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह, फर्स्ट थिंग इज knowledge, second is performance, third to develop executives for taking new assignments in future. So he or she will be ready for the taking new assignment at 11th hour also. That is the objectives of the development. The fourth one is to influence the behavior of the worker through the developed workers. Okay, म्हणजे जे ऑलरेडी डेव्हलप्ड वर्कर्स आहे त्यांचा परफॉर्मन्स, त्यांच्या कामाचं हे बघून असा एक इन्फ्लुएन्स पडला पाहिजे, जे दुसरे आहेत वर्क आहेत त्यांच्या बिहेवियरमध्ये पडला पाहिजे. एवढं इफेक्टिव्ह झालं पाहिजे की जे ऑलरेडी ट्रेनर आहेत त्यांचं काम बघून दुसरे वर्करसुद्धा त्यांना इन्फ्लुएन्स झाले पाहिजे. टू एन्श्युअर adequate managerial talents for the long term survival and growth of the organization. So whatever that adequate management level talent, that will be long term survival. म्हणजे हे एकदा तुम्ही ट्रेन झाला की हे लॉंग टर्म सर्वायवल आहे आणि तुमच्या ग्रोथसाठी आणि ऑर्गनायझेशनच्या ग्रोथसाठी राहिलं जाईल. ठीक आहे. सो दॅट थिंग्स इज अ बोथ useful for both purpose, as a personal growth as well as organizational growth. Okay, so that things is a best thing for your growth and organization growth. So that is the objective as per the executive development. So our second chapter in third point, that is the staffing, is over. So we have covered our second chapter third point, that is the staffing. So staffing is nothing but just we have to fill the right position as a right role at right फंक्शन. सो मीन्स महत्त्वाचा माणूस महत्त्वाच्या ठिकाणी कसा डिफाईन करायचा, म्हणजे कोणत्या पोस्टला कोणता माणूस पाहिजे, त्याच क्वालिफिकेशनचा हवा पाहिजे, तर तो त्याच ठिकाणी प्लेस झाला का नाही हे बघणं म्हणजे स्टाफिंग. तर आपण सेकंड चॅप्टर आपला इथं कवर होतोय, ज्याच्यामध्ये आपण मेनली बघायला गेलं तर 3 पॉईंट आहेत, ते म्हणजे प्लॅनिंग, organizing and staffing. Okay, so we have covered this our second chapter. So as per syllabus, in that total 6 chapters, so in that first, so for first ISC we are keeping the total 3 chapters. So first chapter, second chapter and third chapter. So
one will be started from the first week of the April. Okay, so before that first week of the April, we have to complete the third chapter also. So we will try to finish the third chapter also, and this three chapter will be for the syllabus for the first ISA. So this is the first thing. Second thing is, I request all of you just be ready from the next lecture with pen and your notebook. So next lecture onwards, I will give some task to you for write up as a experiment or a assignment. So be ready, and within 2 or 3 days I will send Google form regarding the assignment write up and experiment write up. So you have to write down that you have to write up that assignment and experiment. So and then you have to make that PDF file and you have to upload in that Google form also. So very soon we will complete all the syllabus. We will complete the we are not going for the submission of the all these assignment and experiment at the end of the semester. We have started from the uh, within 2 or 3 days onwards. So it will be easy for you as well as me also. Giving task at a bulk level at the end of the semester, that will be difficult for you as a for all subjects. So we will started this write up uh, day after tomorrow onwards. So it will be easy for you for writing. So no burden at all. So for today's lecture, we have completed the second chapter. We have started the practical session. We have completed the first practical. So next lecture onwards, I request all of you just make ensure that you have ready with the pen and paper. Okay. So I request all of you. So today we will